آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ معراج کا مہینہ ہے، اس کی 26 تاریخ کو یعنی 27ویں کے شب کو رب کائنات نے اپنے محبوب کو شرف معراج عطا فرمایا۔ وہ معجزہ جو قرآن مجید کے بعد معجزوں کی کائنات میں سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ معراج عطا فرمایا۔ کیسے کہ آقا دو عالم علیہ السلام حتیم کعبہ میں ہیں، رب کائنات کی منشا ہوئی کہ محبوب کو بالائی کائنات کی سیر کرائی جائے، بالائی کائنات پر نقطہ کمال تک پہنچایا جائے، اتنی بلندی پر جہاں جبریل بھی نیچے رہ جائے، اتنی بلندی پر جہاں 1,24,000 سوا لاکھ انبیاء کرام مسجد اقصی میں نیچے رہ جائیں، جبریل بھی نیچے رہ جائے، بقعہ نور بھی نیچے رہ جائے، بیت المعمور بھی نیچے رہ جائے، عرش اولا بھی نیچے رہ جائے، رب بھی نیچے رہ جائے، کل بشریت بھی نیچے رہ جائے، کل نورانیت بھی نیچے رہ جائے، مصطفیٰ کو اوپر بلا کر مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ اوپر بولا کوئی حد ہے ان کے حدود کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے حدود کی۔ ارے جہاں حدیں ختم ہو جائیں، جہاں مقام ختم ہو جائیں، جہاں ہستیاں ختم ہو جائیں، بلکہ ایک مقام ایسا آیا، جبریل کہتا ہے لو تنوت عن مرتن فاحترقت، سونا اس مقام سے میں پر برابر بھی اوپر گیا تو میرے پر جلتے۔ جبریل مقام سدرہ سے، جبریل کا ہیڈ کوارٹر، جبریل کا ڈپارچر، جبریل کی منزل اختتام سدرۃ المنتہا ہے۔ بولیے کون سا مقام ہے؟ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں پہ جبریل رک گیا۔ بولیے جہاں پہ جبریل رک گیا، اور محبوب خدا کی منزل کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جہاں فلسطین میں 1.25 لاکھ انبیاء کرام نے حضور کی امامت میں نماز پڑھی، فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ ہم روزانہ تیرے محبوب پر درود بھیجتے رہتے ہیں، کبھی حکم ہو کہ تیرے محبوب کی امامت میں ہم بھی نماز پڑھیں۔ فرشتوں پر نماز فرض نہیں ہے، مجھے آپ کی اور اپنی نماز کا احساس ہے، مگر چونکہ موضوع اس طرح چھڑ گیا ہے، فرشتوں پر نماز فرض، اونچا بولیے، فرشتوں پر روزہ فرض، اونچا بولیے، گھبرائیے نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ فرشتوں پر حج فرض نہیں ہے، فرشتوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ فرشتوں پر کیا چیز فرض ہے؟ ایک جو ان کی ڈیوٹی ہے، ایک جو ان کی، بولیے نا، ڈیوٹی ہے۔ کیا کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پہ کھڑے ہیں اور وہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، یہ ڈیوٹی ہے یا نہیں؟ اونچا بولیے۔ ملک الموت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جو ہسپتالوں میں آتا ہے، جو حادثات میں آتا ہے، وہ روح کے لے کے چلا جاتا ہے۔ کچھ فرشتے رب کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، وہ ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں۔ کوئی بارش کا فرشتہ ہے، کسی کا نام میکائیل ہے، کسی کا نام اسرائیل ہے، کسی کا نام اسرافیل ہے، کسی کا نام جبرائیل ہے۔ جبریل کی ڈیوٹی نبیوں کے پاس آنے کا کام کرتا ہے۔ جبریل کی شناسائی یہ ہے کہ نبیوں کے پاس آنے کا کام کرتا ہے۔ میرے دوستو، فرشتے کی اپنی ہر ایک کی ڈیوٹی ہے، کئی فرشتوں کی کئی ڈیوٹیاں ہیں، مگر دوستان محترم، ہر فرشتے کی کوئی اپنی ڈیوٹی ہو یا نہ ہو، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ صبح و شام جب سے پیدا ہوا ہے اور جب تک رہے گا، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتا رہے گا۔ اس کو فرشتہ کہتے ہیں، اور جس نے یہ کام نہ کیا وہ شیطان بن گیا۔ اس کی بڑی لمبی بات ہے، ابلیس کافر کیوں ہوا؟ بات توجہ طلب ہے، عقیدے کا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ مقام جہاں لا مقام بھی ختم ہو جائے، اللہ پاک وہاں پہ بلند آواز سے کہتا ہے ثم دنا فتدلی، محبوب بھی قریب ہوا۔ آج لوگ فتوے لگاتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں، آپ حضور کا میلاد اتنا بیان کرتے ہیں، حضور کا چرچا اتنا کر دیتے ہیں کہ حضور کو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ جی فتویٰ لگتا ہے ہمارے اوپر۔ آؤ قرآن پڑھ کے دیکھو، ارے وہ کون سا مقام ہے جہاں رب نے اپنے محبوب کو جدا کیا ہے؟ آپ ملانے کی بات کرتے ہیں، جہاں وہ اذان دلواتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ جہاں نماز رکھی، قیام کیا، ہم نے رکوع کیا، ہم نے سجدہ کیا، رکعت مکمل ہوئی، قعدہ اولا ہو یا اخیرہ ہو، اللہ پاک فرماتا ہے میری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب یہ نہ کہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ میری نماز یہی ہے کہ جب شروع ہو تو میری تقدیس سے ہو، میری تحمید سے ہو، میری ثنا سے ہو، اور جب ختم ہو تو پہلے میرے محبوب پر سلام بھیجو، بعد میں درود بھیجو۔
पहले अस्सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु को, फिर वरहमतुल्लाह व बरकातुहू, अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाह। फिर जब दूसरा तशहुद पढ़ो, कादा आखिरा पढ़ो तो कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, ऊंचा बोलिए, ये हमारा अकीदा है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, तो वो मुकाम जहाँ मुकाम रिजह जाए, जहाँ बुलंदियाँ नीचे रह जाए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो करीब हुआ और फिर वो रब करीब हुआ। दना में तीन हर्फ हैं, दाना या दना, तदल्ला में 4 अल्फाज हैं, चार हर्फ हैं। दना का मतलब है मुस्तफ़ा भी करीब हुए और फतदल्ला का मतलब है रब भी करीब हुआ। हाय हाय हाय, ये हर किसी की समझ में नहीं आता। क्यों? ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रूहानी महफिल है, मैं ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी का हवाला दूंगा। वो फरमाते इथा खुद अब्द सडवेंदे उथा हक नाल मिलवेंदे। है मेरा ख्याल है ये शेर आपको समझ आ गया तो गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। कहते हैं इथा खुद अब्द सडवेंदे उथा हक नाल मिलवेंदे, दिमागी को जगर दे दे। उठा खुद अब्द सडवेंदे उठा हक नाल मिलवेंदे, दिमागी को चकर दे दे। उल्टी चाल क्या पुछदा है? इतनी उल्टी चाल क्या पुछदा है? अज़ीज़ान गिरामी कदर, तो वो मुकाम आया पर मैं किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं और कुल कुतुब हदीस में आया है, एक मुकाम आया, रब ने फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला, आगे फरमाया फकाना काबा कौसैन औ अदना। काबा कौसैन कहते हैं, बात समझते हैं, फरमाया काबा कौसैन, काबा कौसैन कहते 2 बरबिट्टे के दरमियान जो फासला होता है उसको काबा कौसैन कहते हैं। एक इधर का और एक इधर का भमा, इसको कहा काबा कौसैन। फरमाया जितने हम करीब हुए, सुम्मा दना फतदल्ला, मैं और मेरा महबूब, मैं और मुस्तफ़ा, खुदा और उसका गुलाम, उसका बंदा, उसका नबी, उसका रसूल। जहाँ रसूल भी नीचे रह गए, जहाँ फरिश्ते भी नीचे रह गए, जहाँ बशरियत भी नीचे रह गई, जहाँ नूरानियत भी नीचे रह गई, खुदा खुद मुस्तफ़ा ऊपर चले गए। सुम्मा दना फतदल्ला, कितने करीब हुए? अरे तुम पूछना चाहते हो, जितने तुम्हारे बवे जितने अपने में करीब हैं इतने करीब हुए। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। ये मैं कह नहीं रहा, खुद खुदा कह रहा है। मौलवी क्या कहे, मुफ्ती क्या कहे, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि या तो खुदा कह रहा है या मुस्तफ़ा कह रहा है। क्योंकि या देखने वाला खुदा था, दिखाने वाले मुस्तफ़ा थे, या देखने वाला मुस्तफ़ा था, दिखाने वाला खुदा था। अल्लाह फरमाता है आओ मैं अपने महबूब को उस बुलंदियों पर ले गया जहाँ पे बुलंदियाँ भी नाज करती हैं, जहाँ पे रिफतें भी नाज करती हैं, आलम नूर भी नाज करता है, आलम समावात भी नाज करता है। पहला आसमां भी नीचे, दूसरा आसमां भी नीचे, फितरतुल मुंतहा भी नीचे, अर्श उला भी नीचे, कुल कायनात ऊपर, कुल कायनात नीचे, मुस्तफ़ा ऊपर। उस मुकाम पे फरमाया उदनो मिन्नी या हबीबी, प्यार भरी अल्फाज आए, उदनो मिन्नी या हबीबी, ऐ मेरे हबीब मेरे करीब आ जा। प्यार भरी लोरी, आहा अजीज़ान गिरामी कदर, इदन उदनो मिन्नी या हबीबी, मेरे हबीब करीब आ जा। कितना? अब सवाल है कि कितना? ये फासले खत्म हो गए? फासले तो मेरे और आपके हैं, जो दिलों के भी फासले हैं, रूहों के भी फासले हैं। 4 भाई हैं, वो ज़मीनों पे झगड़ रहे हैं, कभी क्या मसला, कभी ये मेरे पास वर्त नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी फासले हमारे हैं, रब्बे कायनात ने फासले मिटा दिए, दूरियां खत्म कर दी। फरमाया किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, महबूब इतना तू चल के आया है, अब हम चल के आएंगे। हाय नहीं समझे बात, इतना तू चल के आया। किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, युसल्ली के मैंने कई माने बताए। इमाम इब्न मरदूर अफरीकी ने युसल्ली के 56 माने लिखे हैं, लुगत की हर किताब में दर्ज हैं। पर मैं किफ या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद रुकिए, आवाज आती है किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, आपका रब आप पर दुरूद भेज रहा है। युसल्ली का माना वो युसल्लूना वाला, क्या माना? अब दुरूद का वहां क्या माना बनेगा? इधर तो माना है दुरूद पढ़ना, दरजात बुलंद करना, और जहां दरजात बुलंद हो, पूरी कायनात बुक्का नूर हो, हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ रही हो, वहां क्या माना होगा? किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, महबूब रुक जा, अब तू चल के आया है, अब हम चल के आते हैं।
دیدان گرامی قدر، یہ ہے مصطفیٰ اور ان کی بلندیوں کی